Hello students, welcome to Oasis Eduzone where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So today's newspaper for the 1st July 2024, we have all these topics where I will be covering is some specific news also so that your APSC Assam part gets covered with time, okay? And also mapping news and ending with a quiz for the day, right? So the first news is this, my source mention kori diso. I have mentioned the sources also so that you can prepare it with respect to APSC and UPSC both, and you can like Assam Tribune jodi ahise to apuni bhabibo APSC to ahibo pare enato Hindu beleg newspaper pora ahe, but if you want the clarity then I have mentioned the source, okay? And we cover the most important newspaper which is helpful for UPSC and also APSC because we will cover the Assam specific part also. So let's start today's first news, that is the cohabitation. Why it is a news, কিয় আছে নিউজত? তো কোৱা হৈছে যে recent opinion polls for the French legislative election suggest the possibility of a cohabitation in the French parliament. এইটো নিউজ হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেঞ্চত, তাতে ইলেকশ্যন চলি আছে, হয়নে নহয়? তো এইটো কি হয় বেচিকেলি, we have to know what is meant by that cohabitation, because UPSC APSC এনেকুৱা আহিব পাৰে যে cohabitation in news, what does it mean, terms wise question. তো আমাৰ বেসিক বস্তু সেইবোৰ জানিব লাগে. So let's know. It is a situation where president and prime minister, that is the leader of the National Assembly, come from different political parties. Okay, French or kotha koi asu, not India. Okay, president and prime minister will be from different political parties, right? কেতিয়া হয়? Occurs when the president party does not have majority in the National Assembly, leading to the appointment of a prime minister from the opposition party. Obviously ইয়াত আমি কি চালো যে president and prime minister comes from different political parties. তো যেতিয়া আমাৰ president party যোনটো হয় তাতে majority যদি না থাকে, then prime minister from the opposition party gets elected, right? Appointment হৈ যায়. And it's a basically power sharing arrangement. Obviously দুজনৰ মাজত হৈ আছে তো power sharing এ হ'ব. The president কি handle কৰে? Foreign policy and defense, okay? And while the prime minister focuses on domestic policy and day-to-day governance, right? তো আপুনি মন দিব যে prime minister কৰে domestic policy and day-to-day governance, and the president goes for the defense and foreign policy, right? Then requires cooperation and compromise between the two leaders to ensure effective governance. Obviously we should have the power sharing arrangement, we should have the cooperation and compromise for efficient governance, right? Basic bostu. To etu hoi gol amar what we mean by cohabitation. Now France or all of government structure to all of buzilo, just for our idea jodi IR ot kiba keteba question ahe. France is a semi presidential and double headed executive. Why? President to thake prime minister, মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ আমাৰ কি প্ৰেচিডেণ্টে ইয়াতে কি হয় ফৰেন পলিচি আৰু ডিফেন্স কোনে চাই আছে? প্ৰেচিডেণ্ট। এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি ডমেষ্টিক পলিচি টো দুজনে কাম কৰি আছে। চ' ডাবল হেডেড এক্সিকিউটিভ representative parliamentary democracy, okay, with clearly defined roles for president and prime minister, we have seen here. Then এইটো প্ৰথমবাৰ হোৱা নাই যে cohabitation হ'ব পাৰে, যে এইটো occurred 3 times in the French Fifth Republic since 1958 ৰ পৰা। French Fifth Republic হয়, এইটো আমাৰ current republican system of France government হয়। তাৰ নামটো কি? French Fifth Republic, establish কৰা গৈছিল চাৰ্লছ ডে গাউলে in 1958. Okay, so these are some basic tidbits why it is in news, because France or elections are in news, so we have to know the basic tidbits. Ketiaba political amar GS to paper ot ase, hoy na hoy, comparison and difference between your polity, Indian polity versus the other countries polity, so you have to know the basic things, right? Then amar whole next news, high speed expendable aerial target, that is ami short form heat abhyas, okay? So these are the sources, but then examot etu apnar ahibo pare je heat in news hetu kihor hoy, environment based niki? To hetu mon dibo, it's not based on environment, it's the defense part of our GS paper 3, right? Prelims to ahibo pare, mains to you can quote as an example ki defense technology amar India kiman develop hoi ase, you can like technologically you can give the example what we are doing right now, what is our present status with respect to all such things. The news ot kyo ase? Because it has completed developmental trials of the high speed expendable aerial target heat abhyas in Orissa.
তো এইটো ট্ৰায়েল যোনটো ডেভেলপমেণ্টৰ ট্ৰায়েল হৈ আছিলে তো ইণ্ডিয়া ছাকচেছফুলি ফ্লাইট টেষ্ট অভ্যাস ওকে তো এইটো আমাৰ কি হয় ডেভেলপড কাৰ দ্বাৰা হৈছে ডেভেলপড এট Aeronautical Development Establishment ADE of DRDO মন দিব DRDO not ISRO okay DRDO Defense DD মনত ৰাখিব এনেকুৱা DRDO right designed to provide a realistic threat scenario for practicing the use of weapon system realistic threat and weapon system right then made for autonomous flight with the assistance of an autopilot মন দিব autopilot এইবোৰ features বোৰ অলপ মনত ৰাখি যাব যাতে statement based question আহিলে you will be able to answer equipped with system কি আছে system RCS radar cross section then visual then IR infrared augmentation okay a laptop based ground control system pre-flight checks and data recording for post-flight analysis to support weapon practice চাওক এইবোৰ মুখস্থ মাৰাৰ দৰকাৰ নাই just analyze যে এইবোৰ basic বস্তু radar cross section থাকিবই লাগিব IR visual augmentation laptop based ground এইবোৰ থাকিবই লাগিব এইবোৰতো basic systems হয় for any technological development if it is based on defense sector right then an expendable aerial target is a low cost আমি কিয় expendable why we are using this expendable why the expendable aerial target because it is a low cost okay and replaceable drone or unmanned aerial vehicle that is used to simulate aerial threats and enabling military training testing and evaluation activities okay so replaceable drone hai unmanned aerial vehicles okay so these are the basic things iman defense related iman depthly iman technical base na hai so I can give you lecture for like 15-20 minutes on this topic but not required for from exam point of view pora hudibo pare who is like statement ahibo je গোটেইখিনি ঠিক লিখিব ঠিক আছে যে হাই স্পীড এক্সপেন্ডেবল এৰিয়া টাৰ্গেট অভ্যাস ৰিসেন্টলি সাকসেসফুলি টেষ্ট ডেভেলপড এট এৰোনিকেল ডেভেলপমেন্ট এষ্টাব্লিছমেন্ট অফ ইছৰো হেতু দি দিলে তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি পঢ়ি এটোটো মই পঢ়িছিলো এটো কাৰেক্ট হয় নহয় এটো মন দিব এইবোৰ কেচি পইণ্ট বোৰ এটোৱে হয় তো এই কাৰণে এক্সামত যেতিয়া আপুনি যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনস ভালকে ডেভেলপ কৰে মানে ভালকে এনালাইসিস কৰে দেন চাব যে বহুত বস্তু ন কিছুমান সিম্পল বস্তুও থাকে কোৱেশ্চনত বাট out of anxiety out of pressure out of stress out of overthinking we mark it wrong because এইবোৰ বস্তু আমি between the lines পঢ়াত অভ্যাসটো না থাকে এই কাৰণে we have to practice MCQs right then এইবোৰ টেষ্ট কোড হৈছে গোটেইখিনি ধুনিয়াকে লিখিব কিন্তু ইন কৰ্ণাটকা বুলি লিখি দিব ওড়িশা হয় তো হেনকা বস্তুবোৰ এই সিম্পল টাৰ্মস কেটাই মনত ৰাখিব লাগে with respect to such technology based questions right আৰু এটো আহিব এটো আপুনি ভাবিব যে ওকে এটো থাকে না থাকে এইবোৰ বস্তু বেছিভাগ অল দা এবাব বা গোটেইখিনি হয় এটোত মানে ইমান খেলিব নোৱাৰে because obviously these are basic things but ইয়াতে খেলিব পাৰে যে গোটেইখিনি সেম দি দিব আপুনি ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা আধা পঢ়িয়ে ভাবিব this is the correct answer so we have to mark it right নহয় এন্ড লৈকে between the lines পঢ়িব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আহে and previous year questionত এনেকুৱা কৰা গৈছে okay the next আমাৰ stock options plans কিছুমান নিউজত আছে okay live mint economic times the hindu এইবোৰ তো ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি নিউজ হয় নহয় এটা নিউজ পেপাৰত তো গোটেইখিনি না থাকে সো এই কাৰণে মই অলপ নতুনকে ইনিশিয়েটিভ আপোনাৰ কাৰণে লৈছো the most important news topics for your civil service examination both UPSC and APSC okay so মোৰ মেইন হল আপুনি যাতে প্ৰিলিমছত maximum current affairs লৈ questions বিলাক ৰাইট কৰে okay आउट ऑफ द ब्लू मून कोणतो क्वेश्चन चाहे उठे अपना जाते हैं ना लगे ओके कहाँ से आ गया ये तो पता ही नहीं है ठीक है দেন এটো কি হল আমাৰ ৰিসেন্টলি নিউজত কি হয় সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ এণ্ড কাস্টমছ যোনটোক আমি CBIC বুলি কওঁ শৰ্টলি ওকে তো CBIC কি মেন্ডেট কৰিছে যে নো GST will be levied on employee stock option plan issued by Indian subsidiaries of multinational companies মন দিব Indian subsidiaries of MNCs okay ইণ্ডিয়াত যে বহুত কোম্পানী আমাৰ ইয়াতে গুগল মাইক্ৰসফট এনেকুৱা আমাৰ বহুত কোম্পানী মাল্টিনেশনাল কোম্পানী সেটআপ আছে নহয় তাতে হে যে ষ্টক অপশন প্ল্যান বোৰ আছে for the employees মানে ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়িজ ধৰক আমি যদি কাম কৰি আছো আপুনি মই যদি তাতে কাম কৰো তো আমাৰ যোনটো এইবোৰ এমপ্লয়ি আমাৰ নিজৰ এজ এমপ্লয়ি ষ্টক অপশন যোনটো প্ল্যান আছে তাতে আমাৰ এতিয়া GST লাগু নহয় মানে GST নালাগে তাতে ওকে এটো কোনে ক'লে সেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ এণ্ড কাস্টম ওকে তো আমি এটো চাই লম যে কি হয় হেটো মই কৈ আছো
তো ফাৰ্ষ্টত ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ ন' GST লেভি। তো এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনত আহে GST কোনটো কোনটো মেটেৰিয়েলত হয়, অ'কে। তো আগত এইবোৰ বস্তুটো আছিলে। তো আপুনি ভাবিব পাৰে ফৰেনৰ MNC হয়, অবভিয়াছলি GST লাগিবই যাতে আমি ৰেভিনিউ গ্ৰ'থ কৰোঁ এণ্ড অল দ'জ থিংছ। বাট মন দিব যে এমপ্লয়ী ষ্টক অপশ্যন প্লেনবোৰ যোনটো থাকে সেইটো এক মিনিট, এমপ্লয়ী ষ্টক অপশ্যন প্লেনবোৰ যোনটো থাকে ইছ্যুড বাই ইণ্ডিয়ান ছাবচিডাৰিজ অফ MNC তাতে আমাৰ GST নালাগে, অ'কে। তো ছাবজেক্ট টু ছাম কণ্ডিশ্যনছ, অবভিয়াছলি কণ্ডিশ্যনছ থাকিব। তো এইকেইটা তিনিটা প্লেন হয় ESOP, ESPP, RSU issued by foreign firms will not attract GST, right? মন দিব ইণ্ডিয়ান ছাবচিডাৰিজ অফ MNCs, not all companies of India, right? Like মই যোনটো আপোনাক বুজালো যে will benefits the like of Google, Microsoft, Oracle, Walmart, as well as large number of tech companies and other MNC whose Indian employees were getting the benefit of such plans, right? তো এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান এমপ্লয়ীৰ কাৰণে ভাল হয়, হয়নে নহয়? চ' এইটোতো নিউজ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইবোৰ বস্তু অলপ জানিব লাগে বিকজ ন মেইনছত কেতিয়াবা এইবোৰ আহে, প্ৰিলিমছত আহে। RSU in news, what does it mean? সেনেকুৱা বুলি আপোনাক 4টা টাৰ্মছ দি দিব এণ্ড ESOP, ESPP and RSU টাৰ্মটো ইণ্টাৰ এক্সচেঞ্জ কৰি দিব। তো আপুনি এইটো তাতেতো গম নাপাব যে কি হয়। মইতো নিউজত এইটো পঢ়িছিলোঁ যে এমপ্লয়ী ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্লেনছ কিবা হয়, সেইকাৰণে আপুনি অলপ পঢ়িব লাগে। তো আই হেভ ডান দ্য ৰিচাৰ্চ পাৰ্ট ফৰ ইউ। ইউ জাষ্ট লিচন এণ্ড এক্সামৰ আগত বা আজি যেতিয়া ইভিনিঙত গৈ এবাৰ ৰিড কৰি ল'ব PPT-টো, ঠিক আছে? তো দেট ইজ দ্য গ'ল, অ'কে। চ' কি হয় এমপ্লয়ী ষ্টক অপশ্যন প্লেন এণ্ড এমপ্লয়ী বেনিফিট প্লেন, অবভিয়াছলি এমপ্লয়ী মানে আমি যদি কাম কৰোঁ আমাৰ বেনিফিটৰ প্লেন হয়। ডেট গিভছ ৱৰ্কাৰ অনাৰশ্বিপ ইণ্টাৰেষ্ট ইন দ্য কোম্পানী ইন ফৰ্ম অফ শ্বেয়াৰ অফ ষ্টকছ। ষ্টকছৰ বাবে মানে আমি শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰোঁ, লাইক নট কিনিব পাৰোঁ, বেনিফিট প্লেন ডেট গিভছ ৱৰ্কাৰ অনাৰশ্বিপ ইণ্টাৰেষ্ট। আমি যদি অ'ন কৰোঁ কিবা ষ্টক যদি কিনো তাতে আমি উই অ'ন ইণ্টাৰেষ্ট, অ'কে। দেন এমপ্লয়ী ষ্টক পাৰ্চেজ প্লেন কি হয়? এমপ্লয়ীজ কেন পাৰ্চেজ কোম্পানী ষ্টক, কিনিব পাৰোঁ কোম্পানী ষ্টক ডাইৰেক্টলি এট এ ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচ, অ'কে। আৰু এইটো কি হয়? ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ষ্টক ইউনিট, এমপ্লয়ীজ গেট ইনচেণ্টিভ ফ্ৰম ইকুইটি ষ্টকছ ইন দ্য ফিউচাৰ অনলি আফটাৰ ভেষ্টিং পিৰিয়ড। মানে ভেষ্টিং পিৰিয়ড মানে এটা কিছুমান বস্তুৰ এটা মিনিমাম পিৰিয়ড থাকে নহয়, যে ইমানটা পিৰিয়ড গ'লেহে আপুনি এইটো বস্তু এভেইল কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱাই আৰু চিম্পল ভাষাত বুজি লওক যে ভেষ্টিং পিৰিয়ডটো কি হয়। তো বেচিক ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ল? এমপ্লয়ী ষ্টক এক্সচেঞ্জ ownership interest, okay, workerক কি দিয়ে? ownership interest in the company in form of sharesৰ মানে ফৰ্মত কি দিয়ে? ownership interest। আৰু এমপ্লয়ী ষ্টক পাৰ্চেজ ইয়াতেই আছে যে পাৰ্চেজ, দেন মিনছ পাৰ্চেজ কোম্পানী ষ্টক ডাইৰেক্টলি কিহত? ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচ, অ'কে। তো কিবা বস্তু যদি আমি কিনো উই শুড হেভ আ ডিছকাউণ্ট, দেন অনলি উই উইল বাই ইট, ৰাইট? Then restricted stock unit, it is key the employees get incentive from equity stock in the future, right? এইকাৰণে restricted কিয় দিছে? Because it is only after vesting period, এটা minimum number of duration যোৱাৰ পাছতে এইটো আমি পাম, okay? So it is the restricting, বুজি পালে ন? এইটো তিনিটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো। ফাৰ্ষ্টৰ কি হ'ল? worker ownership interest gives worker in ownership interest in form of shares, okay. employee stock purchase, ইয়াতে কি হয়? এমপ্লয়ীয়ে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে কোম্পানী ষ্টক এট ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ। দেন restricted, as it is restricted only after vesting period, employees can get incentive from equity stock in future, right? তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ basic difference between all these three plans, okay, that is the stock options plan. দেন এতিয়া আছে CBIC যিহেতু মেণ্ডেট কৰিছে, তো CBICৰ বিষয়ত আপুনি অলপ জানিব লাগে। কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট? ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ। কোনটো মিনিষ্ট্ৰী? মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স। মন দিব, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স। কি কাম হয়? ডিলছ উইথ দ্য টাস্ক অফ ফৰ্মুলেশ্যন অফ পলিচি, সেইকাৰণে এইটো পলিচিটো ফৰ্ম কৰিলে। বেচিক কমন চেন্স, ফৰ্মুলেশ্যন অফ পলিচি কনচাৰ্নিং লেভি এণ্ড কালেকশ্যন অফ কাষ্টমছ, চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটি, চেণ্ট্ৰেল GST এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড GST, হয়নে নহয়? গোটেইখিনি যিমান ডিউটিজ টাইপ আছে, চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ, কাষ্টমছ, চেণ্ট্ৰেল GST, IGST, সেইবোৰ কোনে কৰে? আমাৰ CBIC, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স, ৰাইট? তো এইটো আমাৰ নিউজত আছিলে, চ' আই হেভ কভাৰ্ড ইট ফৰ ইউ, ৰাইট? তো এইটো পিকচাৰ কিয় দিয়া আছোঁ? বিকজ ইউ উইল বি লাইক এক্সামত যদি কিবা নিগেটিভলি আহে, নহয় এইটোতো মানুহটো হাঁহি আছিলে তাতে, হয়নে নহয়? তো ইট উইল বি বেনিফিচিয়েল ফৰ আছ অনলি এজ এন ইণ্ডিয়ান, অ'কে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট নিউজ।
আৰু আপোনাৰ কি হয় ইয়াতে যে ব্লেক টিটো হৈ গ'ল ডিসৰাপশন এণ্ড লিফ মেকাৰেশ্যন আৰু ইয়াতে গ্ৰীণ টিত আমি কি ইউজ কৰোঁ ৰোষ্টিং এণ্ড ষ্টিমিং ৰাইট তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নিউজ দেন হোৱাইট টি আৰু কমাৰ্চিয়েল টি আৰু তিনিটা টাইপত থাকে যোনটো ৰেয়াৰলি ইউজ হয় বাট অ'কে উই হেভ টু ন' ইট য়েল্লো টি হোৱাইট টি অ'কে এণ্ড পুহে টি বুলি কয় তো য়েল্লো টি ইজ নট অক্সিডাইজড ইট ইজ স্কাৰ্চ ট্ৰী প্ৰডিউচড অনলি ইন চাইনা and very little is exported. চাইনাতে only হয় okay and oxidize কৰা নহয় কোনটো yellow tea white tea is barely oxidized কেতিয়াবা কৰা হয় has a sweet and subtle flavor okay then fermented যোনটোক আমি পোহে tea বুলি কওঁ it is an automatic black tea aromatic black tea originating in China এইটো one of the exotic tea চাইনাত পোৱা যায় তো এই তিনিটা মন দিব যে এইটো অলপ বেসিক্যালি চাইনা বেসড হয় okay that is the yellow tea white tea fermented পোহে tea okay so I hope apuni commercial tea types or juntu amar newsot asile you get to know it right to etia ami pohim next amar topic okay so juntu hol amar awards in news Assam specific right to amar ban theater juntu ami pohisulu last 10 days या फिर 1 week पहले राइट আমি নিউজত আছিলে তো আজি তো আকৌ নিউজত আছে তো we have to revise it because revision makes us perfect for this examination not perfect but your version of perfect right তো Hemanta Datta to receive Ban Theatre Award 2024 playwright director and lyricist হয় কোনে Hemanta Datta Hemanta Datta to receive Ban Theatre Award 2024 লাষ্ট আমি নিউজত কি চাইছিলো যে ফাৰ্ষ্ট এভাৰ বান থিয়েটাৰ লোকশিল্পী বঁটা বান থিয়েটাৰ ফোক আৰ্টিষ্ট এৱাৰ্ড কাক দিয়া গৈছিলে ধনদা পাঠক ফৰ হাৰ ৰিমাৰ্কেবল কন্ট্ৰিবিউশন to the field of Assamese folk song which is popularly known as express of folk songs right তো এইটো ফাৰ্ষ্ট এভাৰ কাক ধনদা পাঠক এতিয়া কাক হেমন্ত দত্ত তো ইয়াতে নিউজ পেপাৰত কিছুমান টাৰ্মছ আহিছে ইউ শুড নো ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ মেচ দ্য ফলোইং আহিবই পাৰে তো এইকেইটা প্লে কাৰ দ্বাৰা লিখা গৈছে স্ক্ৰিপ্টেড পুৰাণী বাকুলৰ সুবাস কোনে লিখিছে মৃণাল কুমাৰ বৰা ওকে কানাই স্ক্ৰিপ্টেড বাই আদিত্য অংকুৰ নাথ প্ৰিয়াক্ষী মধুকালিয়া এণ্ড জাগৃতি কাউণ্ডিনিয়া ওকে তো এইটো মনত ৰাখিব যে কানাই এণ্ড পুৰাণী বাকুলৰ সুবাস ঠিক আছে তো এই দুটা বস্তু আপুনি নোট ডাউন কৰি ল'ব বিকজ ইটছ এ হাই চান্স কি আপোনাৰ নেক্সট প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে তো এই সৰু সুৰা বস্তু নিউজ পেপাৰত দিয়াই থাকে ইটছ ইয়ৰ ডিউটি টু নোট ইট ডাউন এণ্ড ৰিভাইজ ৰাইট তো আমি ইয়াতে জানিলোঁ যে হোৱাট ইজ বান থিয়েটাৰ এৱাৰ্ডত কি থাকে citation clothes গামোচা momento and a bundle of books and a cash amount এটো কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে এতিয়ালৈকে হেনেকে আহা না যে এৱাৰ্ডত কি কিন্তু আপুনি জানিব লাগে এজ এন এভাৰ সিটিজেন এজ এন এস্পিৰেন্ট আপোনাৰ জানা এইটো উচিত যে এটা এৱাৰ্ডত কি আমি থাকে বেসিক্যালি ওকে জাস্ট ফৰ ব্রিফ আইডিয়া the most significant and landmark development in the cultural life of Assam was the establishment of Ban stage or Ban theatre Ban theatre কি হয় first modern Assamese theatre hall ক'ত আছে তেজপুৰ in 1906 establishment কেতিয়া 1906 so the Ban stage gave a platform for the development of socio-cultural scene of Assam obviously এতিয়া অলপ চাওক GS paper 5ত যদি cultural based question আহে যে অসমৰ কালচাৰটো আমি কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো কি হৈ আছে আজিকালি হেনেকুৱা যদি ফিচাৰ সিগনিফিকেন্স কিবাहुदे তাতে you can quote this example also as an example কি আমাৰ বান থিয়েটাৰ এৱাৰ্ড তাতে এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1906ত for the development of socio-cultural scene of Assam and still we are enriching this thing via all these বান থিয়েটাৰ এৱাৰ্ডছ programs হয় না নহয় তো হেতু এটা বহুত ভাল program means example হৈ যাব with respect to current affairs based example right then in the entire any northeast region of the country Ban theatre named after King Ban, the legendary ruler of Tejpur, occupies a unique position. তো এই বান থিয়েটাৰৰ পৰাই আমাৰ কোনে আমাৰ কাৰ ইয়াতে মানে পাৰফৰ্মেন্স হোৱা আছিলে দ্য গ্ৰেট কালচাৰেল ট্ৰাইঅ অফ ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা কলগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা এণ্ড নট সূৰ্য ফণী শৰ্মা ব্লুচম হেয়াৰ অনলি okay Fani Sharma along with Vishnu Rabha directed the most successful Assamese movie naam ki hoy Siraj okay so these are some factual information required for your prelims and overall you can quote it as example in your mains examination right তো এইটো I hope আপনি বুজি পালে ভালকে
এইটো আমাৰ নিউজ ইন আমাৰ অসমত নিউজ পেপাৰতে আছিলে হয়নে নহয় তো এইটো আপুনি মনত ৰাখিব এইবোৰ ফেক্টছটো আপুনি মনত কৰি যাব ওকে এণ্ড নোট ডাউনো কৰি যাব ফেক্টছবোৰ দেন মেপ ইন নিউজ কিয় আছিলে বিকজ ইজৰাইলে ৱাৰ্ণিং দিছে মানে হেজবুল্লাহ কি হয় হেজবুল্লাহ লেবানিজ শিয়া ইছলামিষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি হয় ওকে ইটছ এ পেৰামিলিটাৰী গ্ৰুপ তো মানে কৈছে যে মানে সিহঁতৰতো ক্লেছ চলিয়ে আছে 2000 মানে ইয়েৰৰ পৰাতো বহুত আগৰ পৰা সিহঁতৰ হিষ্ট্ৰী লং বেক হিষ্ট্ৰী কেতিয়াবা নিউজত যেতিয়া আহে ইয়াত উই উইল ডিছকাছ ইট বাট ফ্ৰম প্ৰিলিমছৰ পইণ্ট অফ ভিউ উই শুড ন' দ্য মেপ ৰাইট তো এইটো এটা নিউজত কি আছে যে ইজৰাইল হেজ ইছ্যুড এ ষ্ট্ৰং ৱাৰ্নিং ষ্টেটিং ডেট ইফ ৱাৰ ৱেৰ টু ব্ৰেক আউট উইথ হেজবুল্লাহ ইট কুড ৰিজাল্ট ইন লেবানন বিং ৰিটাৰ্ণ টু ষ্টোন এজ মানে গোটেইখিনি হেক কৰি দিব আৰু বস্তুটো সেইটোৱে তো ডিছপিউট কি হয় একচুৱেলি ডিছপিউট বৰ্ডাৰ বিটুইন লেবানন এণ্ড ইজৰাইল বৰ্ডাৰৰ যোনটো থাকে ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সেইটো আপোনাৰ ডিছপিউটেড হয় দেন ব্লু লাইন মনত দিব যে ব্লু লাইন ইন নিউজ ৰিগাৰ্ডিং যদি কোনোবা আহে ইণ্ডিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান লেবানন ইজৰাইল চিৰিয়া আৰু ইজৰাইল তো মন দিব লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ লগত ৰিলেটেড হয় ব্লু লাইন এনেকুৱা নিউজ পেপাৰৰ পৰা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে ব্লু লাইন ইজ ইন নিউজ বিটুইন হুইচ কাণ্ট্ৰিজ এনেকুৱা টাইপ অ'কে জাষ্ট ইউ হেভ টু know the basic idea of everything. The blue line drawn by UN after Israel withdrawal from the southern Lebanon in 2000 remains a contentious issue. Okay, তো এটা লাইন যদি ড্ৰ কৰে বেলেগ এটা আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ইউএনৰ পৰা ইয়াতে কৰা গৈছে তো অবভিয়াছলি তাতে ডিছপিউট হৈয়ে থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজতো কিমান হৈ থাকে ৰাইট চ' এইটো ৰিমেইনছ এ কণ্টেন্ট ইছ্যু বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড হিজবুল্লাহ ইন চাউদাৰ্ণ লেবানন ইয়াতে অ'কে চ' এইটো লেবানন কি হয় স্মল মিডল ইষ্টাৰ্ণ নেশ্যন ক'ত চিটুৱেটেড হয় অন দ্য ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ মেডিটেৰিয়ান চিটো হয় এইটো মেডিটেৰিয়ান চি অ'কে তো এতিয়া লেবানন কোনটোত চিটুৱেটেড হয় ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ মেডিটেৰিয়ান বিকজ দিছ ইজ লেবানন অ'কে আৰু লেবাননৰ নৰ্থ আৰু ইষ্টত কোনটো কাণ্ট্ৰি পৰে নৰ্থ পাৰ্ট ইটো ইষ্ট পাৰ্ট ইনটু চিৰিয়া অ'কে চাউথত ইজৰাইল okay these two countries you have to remember border share কাৰ লগত কৰে Syria and Israel তো এইটো কিন্তু মনত ৰাখিবই পাৰিব আপুনি হয় নহয় সিল বুলি মনত ৰাখিব SIL Syria Israel Lebanon তিনটা okay আৰু কি হয় western part of Lebanon is bounded by Mediterranean Sea this is the Mediterranean Sea okay it also shares maritime boundary কাৰ লগত this country Cyprus maritime boundary okay because ইটো চাওক Mediterranean Sea গোটেইখিনি তো এইটো Mediterranean Sea মাজতে Lebanonian ইটো সাইডত তো maritime boundary কাৰ লগত Cyprus right তো Syria কোনটো সাইডত north and east then Israel okay then Cyprus টো মনত দিব Mediterranean Sea তাতে maritime হয় দূৰত আছিল অলপ মেপটো মনত ৰাখিব তেতিয়া যোনটো যদি আপোনাৰ ঘূৰাই পকাই যদি অলপ কোৱেশ্চন আহে you will be able to answer right তো লেবানন আমাৰ নিউজতো হৈ গ'ল মিডল ইষ্ট নেশ্যন okay so এইটো আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইমানখিনি মেপ ইন নিউজত হ'ল আজিৰ কুইজ which of the following is most likely consequence of implementing the United Payment Interface UPI পেমেন্ট কৰো নে নহয় আমি তো কিয় কৰো এই চাৰিটাৰ পৰা আপুনি আনসাৰ দিব কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ দিব আজিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰক লাষ্ট জুন মান্থত আপুনি কোনেও যোনে চাইছে ইয়াতে নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস তো কোনেও আনসাৰ দিয়া নাই আপুনি কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ দিব ভুল কৰিলেহে আমি শিকিব পাৰিম ময়ো ভুল কৰিয়ে শিকো লাইফত হয় নে নহয় তো আপুনি আনসাৰটো দিব কমেন্ট সেকশন 1 জুলাই স্টাৰ্ট আ নিউ থিং ওকে তো মই কাইলে আনসাৰ আপোনাক দি দিম এটো আজি আপুনি ট্ৰাই কৰকচোন দেন আমাৰ লাষ্ট যোনটো ক্লাছ হৈছে স্যাটাৰডে তাতে কি আমাৰ আনসাৰটো কি হয় 1 2 3 4 5 গুটেখিনি হয় কি কোৱেশ্চন আছিলে which of the following provision of constitution does India have a bearing on education মানে কোনটো সিম্পল ভাষাত যদি ইয়াৰ মাজত এক্সাম ইটো 2012 ত UPSC সুধিছে সো চান্স আছে আকৌ ৰিপিট হোৱাৰ APSC ত কেতিয়াবা ইয়াতে পাঁচটা অপচন নিদিয়াকে আপোনাৰ তিনটা অপচন দি দিব হেনকাও হ'ব পাৰে হয় নে নহয় তো we have to know as it is previous question and it is important for us তো এডুকেশন টো কোনটো পৰা আমাৰ মেনশন আছে মানে হেনকাই আৰু বস্তুটো বুজি লওক তো DPSP ত কি হয় DPSP আৰ্টিকল 45 ত আমি জানো স্পেলিংটো অলপ ভুল হৈছে ইজি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন বিলো 6 ইয়াৰ্ছ তো মানে কি এডুকেশ্যন তো আছে ইয়াতে তো DPSP কাৰেক্ট হৈ যাব
right? Then rural and urban local bodies, আপুনি যদি জানে পঞ্চায়তৰ schedule 11 আৰু আপোনাৰ যোনটো schedule 12 হয় local bodiesৰ, তাতে আমাৰ educationটো include আছে, সেইটো subject wise listing থাকে, তাতে education list থাকিব, and obviously আমাৰ state government, central government, local government, educationটো থাকিবই লাগিব, without education we can't also give the awareness, right? তো এইটো আপোনাৰ বেছিক কমন চেন্স যদি ইউজ কৰে, পঢ়াও নাই আপুনি, তো সেইটো ভাবিব লাগিব লোকেল বডি আৰবান বডি এডুকেশ্যনটো থাকিবই লাগিব, এডুকেশ্যন নহ'লে কেনেকুৱা হ'ব বস্তুটো, হয়নে নহয়? সেনেকেও আপুনি লজিক লগাই আনচাৰ কৰিব পাৰে। দেন ফিফ্থ স্কেডিউল, অবভিয়াছলি ফিফ্থ স্কেডিউলত আছে। ফিফ্থ স্কেডিউল কি কয় আমাৰ? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ স্কেডিউল এৰিয়াজ এণ্ড স্কেডিউল ট্ৰাইবছ। তো স্কেডিউল ট্ৰাইবৰ মেনেজমেণ্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে কি লাগিব? এডুকেশ্যনেল এডভান্সমেণ্টটো লাগিব, এডুকেশ্যনেলি ডেভেলপ হ'লেহে বস্তুটো এৰিয়াটো আমাৰ ভালকৈ ডেভেলপ হ'ব, হয়নে নহয়? তো ফিফ্থ স্কেডিউল অবভিয়াছলি। ছিক্সথ স্কেডিউল অবভিয়াছলি এগেইন অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল কোনটো কোনটো এৰিয়া হয়? ATMM, ATM আৰু তলতকৈ এটা সৰু এম, অ'কে, ATM বেচিকেলি আছাম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম। তো সেই অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল হেভ দ্য পাৱাৰ টু মেক লছ, নিজৰ সিহঁতে ল' বনাব পাৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু এডুকেশ্যন, এইকাৰণে বনাই নহয়। আমাৰ ষ্টেটতো কিমান এডুকেশ্যন পলিচি নিজৰো আনে, হয় নে নহয়? তো তেনেকুৱা বস্তু আপুনি যদি এইটোও জানে যে ছিক্স স্কেডিউলত অসম আছে, তো অসমেওতো বনায় এডুকেশ্যন পলিচি, তো এডুকেশ্যনটো হ'বই লাগিব। তো তেনেকুৱাও আপুনি কালমিনেট কৰি যাব পাৰিব, সেইটো নহয় যে কিতাপতে লিখা থাকিব, লজিকেল কিবা কিতাপত থিয়ৰিটিকেল থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ইউ কেন আনচাৰ। নো, ইউ কেন আনচাৰ লাইক দিছ ৱে অলছ', ঠিক আছে? দেন ছেভেন স্কেডিউল, অবভিয়াছলি ছেভেন স্কেডিউলত কি আমাৰ তিনিটা লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট আৰু ইউনিয়ন লিষ্ট এণ্ড কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। তো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ এমং থ্ৰী লিষ্ট, তো তাতে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আমাৰ এডুকেশ্যন, আগত আমাৰ ষ্টেট লিষ্টত আছিলে এডুকেশ্যন, দেন থ্ৰু 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976, 42nd, 42, অ'কে, কি হ'ল আমাৰ ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেণ্ট লিষ্টলৈকে গ'ল এডুকেশ্যনটো, অ'কে? তো all these things contain the education term or education মানে বেসড পলিচি বনাব পাৰে, পলিচি এডুকেশ্যন ইনক্লুড হয় পাঁচটা বস্তুতে, হয় না নহয়? পাঁচটা অপশ্যনছত। তো ইউ হেভ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ দিছ, অ'কে? চ' এইটো মন দি থাকিব, অ'কে? দিজ আৰ চাম বেচিক কমন চেন্স ৱালা কুৱেশ্যন, ইউ ওৱান্স ইউ কমপ্লিট ইউৰ পলিটি ইউ উইল আনচাৰ ইট কাৰেক্টলি, অ'কে? দেন আমাৰ আপুনি জানে, আকৌ কৈ দি আছোঁ, APSC মেইনছ GS পেপাৰ 5ৰ যোনটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়, সেইটো আমি কভাৰ কৰি আছোঁ ফৰ মেইনছ GS পেপাৰ 5, অ'কে? চ' ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইউ কেন জইন দিছ ছেশ্যন. So I hope you liked today's session. If you liked it, do share, like, comment, okay? And subscribe to our channel. Friends or মাজত share কৰিব যে newspaper analysis in very quick revision type formatত আপুনি ইয়াতে পঢ়ি আছে. So you have to share it also, okay? So have a good day. Thank you.